شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah paring manfaat dan barakah. Pada siang hari ini kita bertemu lagi untuk melaksanakan amal soleh sebagai orang iman yang selalu untuk beramal soleh, karena memang sesuai dengan ayatnya innalladzina amanu wa amilus solihat. Tentunya di dalam rangka thalabul ilmi ini, menambah ilmu atau menuntut ilmu ini juga merupakan salah satu atau bagian dari amal soleh. Untuk itu kita mulai pengajian kita di surat At-Taubat ayat 114. Tetap dijaga hatinya, ditata niatnya, tetap karena Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه
ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم علمنا تأويل الكتاب. اللهم آتنا حكمة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق وسوء الأخلاق وضيق الأرزاق. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Kita maknai Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana, dan tidak ada apa istighfaru Ibrahim, permohonan ampunannya Nabi Ibrahim, li abihi, untuk bapaknya Nabi Ibrahim, illa, kecuali an mau'idatin, karena janji, wa'adaha, yang telah berjanji siapa Nabi Ibrahim, ha, pada janji, iyahu, kepada bapak. Jadi Nabi Ibrahim memintakan ampunan kepada Allah untuk bapaknya. Itu karena janji yang sudah Nabi Ibrahim janjikan untuk atau kepada bapaknya, yaitu di surat Maryam ayat 47. Surat Maryam ayat 47. Yang berbunyi, Qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Yang intinya di dalam ayat itu
ayat 47 surat Maryam, Nabi Ibrahim menyampaikan kepada bapaknya, Pak, saya akan memohonkan ampun untuk engkau Bapak kepada Allah. Nah, karena Nabi Ibrahim sudah terlanjur janji kepada bapaknya, yaitu akan memintakan ampunan kepada Allah untuk bapaknya itu, lalu di dalam ayat ini disampaikan bahwa permohonan ampunannya Nabi Ibrahim itu karena sudah janji, sebagai menetapi janji. Yaitu beliau mendoakan atau berdoa, Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah saya dan kedua orang tua saya. Di surat Ibrahim juga ada itu, Rabbanaghfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Ya. Yang di surat Maryam ayat 41 bunyinya Rabbanaghfirli wali walidayya, dan seterusnya itu. Kemudian di surat Ibrahim juga ada Rabbanaghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Nah, ini doa Nabi Ibrahim karena sudah terlanjur berjanji kepada bapaknya akan memohonkan ampunan kepada Allah. Sehingga disebutkanlah di dalam surat At-Taubah ayat 114 ini, yaitu Allah berfirman, "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iya." Bahwa permohonan ampunannya Nabi Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya itu karena sudah terlanjur janji, yang waktu itu memang Nabi Ibrahim belum tahu secara jelas ya, bahwa ternyata bapaknya sampai mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir. Jadi kalau diurutkan itu, ya kan, urut-urutannya ya, pertama yang di surat Maryam sampai ayat 41, Nabi Ibrahim berdoa agar Allah mengampuni. Kemudian Maryam ayat 47, ya Allah, ya, wahai Bapak, saya akan memintakan ampunan untukmu kepada Allah. Kemudian yang ketiga yaitu Nabi Ibrahim, surat Ibrahim ayat 14. Rabbighfirli walil walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Nah, yang berikutnya adalah surat At-Taubah ayat 114, ayat ini. Ya. Surat At-Taubah ayat 14. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Terus yang terakhir itu di surat Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai' rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Yaitu Nabi Ibrahim berkata, wahai kaumku, kami sudah cuci tangan dari kalian dan dari berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah. Saya tidak percaya dengan kalian. Dan mulai sekarang kita adalah musuh. Ya kan? Wabada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abada. Hatta tu'minu. Sampai kalian mau iman. Jadi mulai saat ini
di antara kami dan kalian ini selalu ada permusuhan hingga kalian mau beriman kepada Allah. Jadi urut-urutannya nomor 1, saya ulangi lagi ya, nomor 1 yaitu di surat Maryam ayat 47 ya. Yaitu tadi qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Kemudian yang kedua surat Ibrahim ayat 14 rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Yang ketiga surat At-Taubat ayat 114. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha. Yang surat yang kita kaji sekarang ini. Yang terakhir adalah Al-Mumtahanah ayat 4. Di akhirnya Nabi Ibrahim ya cuci tangan. Nah, ini di ayat lanjutannya ini. Falamma tabayyana, maka ketika jelas lahu bagi Nabi Ibrahim apa annahu sesungguhnya bapak iku aduwun musuh lillahi bagi Allah, tabarra'a maka lebaran atau cuci tangan siapa Nabi Ibrahim minhu dari bapak. Nah, ketika Nabi Ibrahim sudah jelas bahwa bapak itu adalah musuh Allah, maka Nabi Ibrahim lebaran cuci tangan dari bapaknya. Seperti yang di surat Al-Mumtahanah ayat 4 tadi. Inna bura'a'u minkum, di sana surat Al-Mumtahanah bunyinya inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami cuci tangan dari kalian dan dari berhala-berhala yang kalian sembah. Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim ikulah awwahun, niscaya banyak bertaubatnya. Halimun, lagi bijaksana. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah orang yang banyak bertaubatnya, selalu memohon ampunan kepada Allah, selalu deple-deple kepada Allah, termasuk ya, memintakan ampunan kepada bapaknya ketika bapaknya selalu menolak, ya kan? Selalu menolak dari iman. Nabi Ibrahim selalu mendoakan minta ampunan kepada Allah untuk bapaknya. Halimun, lagi bijaksana. Nabi Ibrahim juga orang yang bijaksana. Artinya Nabi Ibrahim itu selalu ya, memaafkan dari orang yang menganiayanya. Selalu memaafkan dari orang yang menganiayanya. Nah, termasuk dalam hal ini Nabi Ibrahim juga terus memintakan ampunan untuk bapaknya. Walaupun bapaknya terus menyakiti kepada Nabi Ibrahim. Jadi bapaknya terus menyakiti kepada Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim juga terus memintakan ampunan untuk bapaknya kepada Allah. Nah, itulah kepribadian Nabi Ibrahim, orangnya ahli doa, ahli taubat, ahli ya memohon ampunan kepada Allah, juga bijaksana. Ya kan, walaupun dimusuhi oleh bapaknya, tapi bapaknya tidak dibalas dengan menyakitkan, tapi ya, selalu didoakan ampunan. Wa ma kana, dan tidak ada sapa Allahu Allah iku liyudillah, menyesatkan siapa Allah, qauman, pada kaum, ba'da idh hadahum, setelah ketika memberi petunjuk siapa Allahum pada mereka,
hatta yubayyina, hingga menerangkan siapa Allah atau menjelaskan siapa Allah, lahum pada mereka, ma pada apa-apa yattaquna yang takut mereka atau yang bertakwa mereka, maksudnya peraturan, ya. Apa-apa yang mereka takuti, yaitu peraturan Allah. Allah tidak akan menyesatkan pada suatu kaum setelah Allah memberi hidayah kepada mereka, hingga Allah menjelaskan peraturan-peraturan kepada mereka melalui utusan. Ya. Jadi Allah tidak akan menyesatkan pada kaum setelah Allah memberi hidayah kepada mereka, yang mana dengan sesat itu mereka akan disiksa. Hal itu tidak akan. Jadi Allah tidak akan menyesatkan kaum setelah Allah memberi hidayah. Sehingga Allah benar-benar menjelaskan pada peraturan-peraturan Allah kepada mereka lewat utusannya. Ya. Jadi intinya kaum yang diberi hidayah oleh Allah dan sudah dijelaskan tentang peraturan-peraturan, ya, dan sudah dijelaskan tentang peraturan-peraturan, kok ternyata mereka masih melanggar, maka Allah akan menyiksa kepada mereka, atau oleh Allah akan disesatkan dan disiksa. Intinya begitu. Jadi kaum yang sudah mendapat hidayah itu tidak akan disesatkan oleh Allah, ya kan? Tidak akan disesatkan oleh Allah hingga Allah betul-betul menjelaskan pada peraturan-peraturannya. Ya. Jadi artinya kaum yang sudah diberi hidayah oleh Allah dan sudah diberi peraturan, ya, itu tidak akan sesat. Ya. Oleh Allah tidak akan disesatkan. Nah, kenapa orang yang sudah mendapat hidayah dan sudah dijelaskan peraturan-peraturan oleh Allah, kok mereka kembali sesat? Karena itu perbuatan mereka sendiri. Karena itu ulah mereka sendiri. Karena apa? Karena mereka menentang. Jadi Allah sudah memberi hidayah, Allah sudah memberi peraturan-peraturan kepada mereka, lalu mereka tetap menentang, tetap maksiat. Nah, dari situlah akhirnya ya, Allah menyesatkan kepada mereka, dan setelah disesatkan Allah akan menyiksa kepada mereka. Nah, dalam hal ini ya khususnya ya ngenai kepada bapaknya Nabi Ibrahim, ya kan? Ngenai pada bapaknya Nabi Ibrahim. Waktu itu Nabi Ibrahim sebagai utusan Allah yang membawa peraturan Allah, yang kemudian oleh Nabi Ibrahim disampaikan kepada kaumnya.
termasuk di dalam kaumnya juga ada bapaknya. Nabi Ibrahim sudah menyampaikan, ya kan, memberikan petunjuk-petunjuk, yang petunjuk itu dari Allah, sudah memberikan peraturan-peraturan, yang semua itu dari Allah. Tapi ternyata ya, kaumnya termasuk di dalamnya adalah bapaknya, mereka tidak bisa menerima, mereka justru menentang. Nah, dari sinilah akhirnya Allah menyesatkan mereka dan akan menyiksa kepada mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, bikulli syai'in, dengan atau pada segala sesuatu, iku alimun, maha mengetahui. Allah maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Allah maha tahu, ya kan. Artinya tidak ada sedikit pun yang kelewatan dari hambanya, ya kan. Di mana hambanya yang menentang, pasti oleh Allah akan disiksa, disesatkan dan kemudian disiksa. Mana hambanya yang iman, yang taat kepada peraturan-peraturan Allah, mengikuti petunjuk Allah melalui Rasulnya, ya Allah akan memberinya pahala. Nah, dari sini ya kan sudah jelas ya kan bahwa orang yang bisa taat sakdermo ya, mengikuti peraturan yang sudah Allah berikan, itu pasti Allah akan meneruskan hidayahnya. Allah akan memberikan hidayahnya. Nah, sebaliknya orang yang tidak mau mengikuti aturan Allah, ya kan, yang sudah Allah tulis di dalam Al-Quran dan dipraktikkan oleh Rasulullah di dalam Al-Hadisnya, ya kan, maka Allah akan menyesatkan orang itu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran. Innallaha, sesungguhnya Allah, lahu, bagi Allah, mulkus samawati, kerajaan langit, wal ardi, dan bumi. Yuhyi, menghidupkan siapa Allah, wa yumitu, dan mematikan siapa Allah. Sesungguhnya bagi Allah adalah kerajaan langit dan kerajaan bumi. Allah menghidupkan dan Allah mematikan. Artinya ayat ini adalah motivasi dari Allah, ya kan? Dorongan dari Allah kepada hambanya, yaitu orang-orang Islam, orang-orang iman, agar berani, ya, agar berani melawan orang-orang musyrik, ya, agar berani melawan orang-orang kafir. Jangan takut melawan orang musyrik, jangan takut melawan orang kafir, karena ya kan, kalian punya Allah. Maksudnya begitu, karena kalian punya Allah. Nah, Allah itu pemilik kerajaan yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jangan khawatir, ayo, ya kan. Nah, ini berantas kemusyrikan, berantas kekafiran, ya kan. Nah, ini jadikan ya, seluruh alam ini menjadi umat Islam semua. Nah, itu ya. Yuhyi wa yumit. Allah adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Kenapa kalian takut mati dalam membela agama Allah? Jangan takut, karena Allah lah yang menghidupkan dan yang mematikan. Kalian punya Allah, Tuhan kalian adalah Allah, maka jangan takut di dalam membela agama Allah, di dalam memperjuangkan agama Islam. Nah, ini. Wa ma lakum, dan tidak ada bagi kalian. Wa ma lakum, dan tidak ada bagi kalian. Min dunillahi, dari selain Allah. Sapa min waliyin, orang yang mengasihi. Wala, juga tidak ada nasirin, orang yang menolong. Nah, ketika kalian menentang Allah, ketika kalian tidak mau berangkat ya kan, untuk membela agama Allah,
yang kemudian Allah menyiksa kepada kalian, maka kalian tidak akan mempunyai kekasih dan penolong yang bisa menyelamatkan kalian dari siksa Allah. Maka ayat ini adalah dorongan atau motivasi dari Allah, anjuran dari Allah, ya kan, agar orang-orang Islam itu semangat di dalam menjadikan manusia ini sebagai orang-orang yang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu. Nah, khususnya kita yang ada di Indonesia ini, ya, bersyukur, ya kan, bersyukur karena mayoritas, ya kan, penduduk di Indonesia ini adalah umat Islam, ya kan, umat Islam, ya kan. Jadi ayat ini kan diperintahkan kepada mereka yang di situ ya, hidup di lingkungan orang-orang yang non Islam, ya kan. Nah, di Indonesia ini, ya kan, sudah mayoritas Islam. Umpama ada yang tidak Islam, ya mereka mungkin ya kecil lah, minoritas, ya kan. Sehingga tidak mengganggu kepada kita di dalam kita beribadah kepada Allah, ya kan. Di dalam kita sholat 5 waktu, ya kan, di mana-mana sekarang banyak masjid, ya kan. Di kampung-kampung banyak masjid, masjid kecil, masjid jami, semua bisa kita gunakan untuk sholat di situ, ya kan. Ya, dan aman, ya kan. Nah, ini berarti kita sudah aman. Nah, berarti tinggal kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah, ya kan. Tinggal meningkatkan ibadah kita kepada Allah, ya. Itu sebagai pembelaan kita zaman sekarang, ya kan. Sudah bukan lagi kita berperang, tidak, ya kan. Tapi kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah yang itu merupakan perjuangan atau pembelaan kita untuk kita di dalam memperbanyak, mempertinggi derajat di sisi Allah, ya kan. Kemana-mana, ya kan, kita sudah enak sekarang ini, ya kan. Bepergian jauh, ya, masjid banyak. Apalagi kalau kita bepergian di jalur tol, itu banyak rest area yang di situ sudah disediakan masjid, musola, jadi enak sekali, ya kan. Dan jangan takut, ya, kalau sudah begitu jangan takut kita untuk menegakkan agama Islam. Masa umat Islam mau sholat aja takut, gitu, mau sholat aja sungkan. Nah, ini jangan, ya kan, jangan takut. Laqad taba, niscaya sungguh telah menerima taubat sapa Allahu Allah ala nabi, atas nabi, maksudnya Nabi Muhammad, wal muhajirina, dan pada orang-orang muhajir, wal ansori, dan orang-orang ansor, golongan ansor, penduduk asli Madinah, yaitu alladzina, orang-orang, ittaba'uhu, yang mengikuti mereka, hu, pada Nabi, fi sa'atil usrati, di waktu yang sulit, di waktu yang sulit, yaitu dalam perang Tabuk, ya. Jadi ketika perang Tabuk yang waktu itu, ya, perjalanannya jauh, ya, dengan cuaca yang panas, kurang lebih 1000 kilo perjalanan pada waktu itu. Dari Madinah ke Tabuk itu perjalanan 1000 kilometer, ya kan. Dan selain itu bertepatan dengan musim paceklik, musim kering. Cuacanya panas, teriknya panas, kemudian nggak ada yang dimakan, ya.
Sampai-sampai ya kan, satu kurma ini dibelah untuk 2 orang. Bahkan ada yang satu kurma ini untuk bergantian. Jadi cuman dimut itu ya. Dimut saja ya kan. Jadi satu kurma dimut, terus diserahkan ke temannya. Terus minum dia. Setelah itu temannya ngemut lagi, diserahkan sebelahnya lagi. Mungkin satu kurma bisa 10 orang itu ya kan. Dimut, terus minum. Sampai mereka kehabisan air pada waktu itu. Ya kan? Sampai kehabisan air. Jadi memang betul-betul berat hidupnya ya. Kondisinya waktu itu perjalanan ke Tabuk itu luar biasa ya kan. Dengan jalan kaki ya. Panas, perjalanan 1000 kilo ya kan. Kakinya pada bengkak ya kan, sampai dalam ceritanya ya kan, kakinya ini sampai dibungkus dengan bajunya ya. Kaki ini dibungkus dengan bajunya saking panasnya, saking sakitnya ya, karena bengkak kepanasan itu perang Tabuk ya kan. Jadi orang-orang iman datang ke daerah Tabuk untuk menaklukkan daerah Tabuk waktu itu ya. Orang-orang Islam menaklukkan daerah Tabuk ya, di wilayah Syam sana. Itu perjalanan 1000 kilo. Mim ba'di ma kada, dari setelahnya hampir, yazighu menyimpang, apa qulubu fariqin, beberapa hatinya segolongan, minhum dari mereka Muhajir dan Ansor. Sampai-sampai saking beratnya, hampir saja mereka itu putus asa. Jadi sampai saking beratnya ya, keadaan perjalanan berat ya kan. Orang-orang Ansor dan Muhajir itu hampir saja putus asa. Ya kan. Jadi nggak jadi meneruskan perang, hampir saja hal itu terjadi. Tsumma taba, kemudian menerima taubat siapa Allah, alaihim, atas mereka. Namun kemudian Allah menerima taubat mereka. Mereka yang tadinya sudah hampir putus asa, kemudian tidak jadi putus asa dan Allah menerima taubat mereka. Innahu, sesungguhnya Allah, bihim, pada mereka, iku ra'ufun, menyayangi, rahimun, lagi mengasihi. Allah Maha menyayangi dan mengasihi kepada mereka orang-orang iman yang ikut dalam peristiwa perang Tabuk ya kan, yang hampir saja mereka putus asa dari peperangan. Nah ini yang kemudian pada akhirnya Allah menerima taubat mereka, Allah mengampuni kepada mereka. Jadi memang ya orang dulu itu ya, pada zaman Rasulullah itu ya berat sekali perjuangannya ya kan. Untuk menegakkan Islam ini bukan hal yang mudah ya kan pada waktu itu. Jadi perang sampai perjalanan yang sekian panjangnya di bawah terik matahari ya, dengan jalan kaki, yang punya kendaraan paling hanya berapa orang ya kan. Nah ini itu memang ya perjalanan yang berat ya. Itu pada masa itu ya. Wa 'alat thalathati, maksudnya Allah juga menerima taubat kepada 3 orang. Wa 'ala thalathati, maksudnya Allah juga menerima taubat kepada 3 orang, yaitu alladzina, mereka, khulifu, yang
diakhirkan mereka atau ditinggal mereka. Maksudnya ditunda tobatnya. Allah juga menerima tobat kepada 3 orang yang ditunda penerimaan tobatnya. Waktu itu adalah Ka'ab bin Malik namanya. Ka'ab bin Malik. Kemudian Murarah ibnu Rabi'. Murarah ibnu Rabi'. Dan yang ketiga Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah. Ketiga-tiganya dari golongan Ansor semua. Jadi mereka bertiga dari golongan Ansor. Yang mana mereka tidak ikut perang Tabuk. Jadi 3 orang ini mestinya berangkat perang bersama-sama dengan Rasulullah, dengan Nabi. Nah, waktu itu mereka malah nggak ikut perang. Ya. Malah nggak ikut perang. Akhirnya ketika Nabi pulang dari Tabuk, ya, tobat mereka ditunda, penerimaan tobat mereka ditunda. Ya. Nah, kemudian Allah turunkanlah ayat ini. Allah juga menerima tobat kepada 3 orang yang ditunda tobatnya. Yaitu selama 50 hari. Ya kan? Selama 50 hari. Hatta sehingga idza dhaqat ketika sempit alaihim atas mereka opo al-ardu bumi bima dengan apa-apa rohubat yang luas apa bumi. Sampai-sampai ketika bumi yang luas ini terasa sempit bagi mereka karena saking susahnya, ya kan? Saking susahnya tobatnya ditunda, tobatnya tidak diterima. Wadaqat dan sempit alaihim atas mereka apa anfusuhum diri mereka. Dan hati mereka juga sempit. Jadi bumi yang luas menjadi kecil, menjadi sempit, hati mereka juga susah. Wazannu dan menyangka mereka an bahwa la malja'a tidak ada tempat ngungsi, tempat berpindah minallahi dari Allah illa kecuali ilaihi hanya kepada Allah. Dan mereka menyangka bahwa tempat ngungsi itu hanya kepada Allah. Sudah pokoknya ini hanya kepada Allah saja. Saking debleknya mereka, tobatnya belum diterima, ya kan. Jadi saking debleknya tobatnya belum diterima ini, wah susah, ya kan. Dunia yang luas, yang indah ini terasa sepi, terasa sempit, ya kan. Hatinya, ya kan, susah, ya kan. Pokoknya ini hanya kepada Allah, ya kan. Nah itu. Karena memang pada waktu itu, ya kan, orang-orang iman tidak boleh mengajak bicara kepada 3 orang ini. Ya kan? Jadi orang-orang iman oleh Nabi tidak boleh mengajak bicara kepada 3 orang ini. Sampai tobatnya diterima. Ya kan? Yaitu sampai 50 hari. Ya kan? Bahkan ketika sampai 40 hari, ketika sampai 40 hari ya, berarti ya sampai ke 40 hari, ya, mereka bertiga ini didatangi oleh utusannya Nabi, bahwa mereka harus memisahi istri, nggak boleh dekat-dekat dengan istrinya. Jadi tambah susah lagi ya, tambah deblek lagi. Nah, tapi mereka semua bisa menjalankan ya kafaroh, menjalankan tobatnya. Nah setelah itu tsumma taba, kemudian menerima tobat siapa Allah alaihim atas mereka liyatubu agar bertaubat mereka. Nah, kemudian setelah pada masanya Allah menerima tobat kepada mereka agar mereka mau
bertaubat, dan akhirnya mereka bertiga bisa diterima taubatnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa Allah iku at-tawwabu, zat yang menerima taubat, ar-rahim, lagi maha menyayang. Ya, Allah adalah zat yang menerima taubat dan menyayangi kepada hambanya. Orang-orang yang mau bertobat pasti Allah menerima tobatnya orang-orang yang bertobat itu. Ya. Jadi intinya ya bahwa 3 orang di sini ya karena mereka tidak ikut perang, akhirnya oleh Rasulullah ya kan ditunda penerimaan tobatnya dan sampai Nabi menerima wahyu dari Allah, yaitu setelah 50 hari baru diterima tobatnya. Jazakumullah khairan. Istirahat sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Kita lanjutkan ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqu, takutlah kalian, Allaha, pada Allah, wa kunu, dan jadilah kalian, beradalah kalian, menjadilah kalian, ma'as shadiqin, bersama orang-orang yang jujur. Jadi setelah Allah menceritakan ayat 118 tentang 3 orang yang akhirnya diterima taubatnya, dan ternyata 3 orang yang diterima tobatnya itu semua adalah orang-orang yang jujur. Alasannya tepat semua. Jadi 3 orang ini akhirnya diterima oleh Allah karena memang mereka punya alasan yang pas dan mereka adalah orang-orang yang jujur. Nah, kemudian Allah menyeru atau memerintahkan kepada orang-orang iman agar bertakwa kepada Allah. Wahai orang-orang iman, takutlah kepada Allah dan menjadilah orang-orang yang jujur, ya kan? Seperti yang disampaikan oleh Ka'ab, ya. Ka'ab bin Malik, salah satu dari 3 orang yang diterima tobatnya itu, ya. Beliau mengatakan, Ka'ab mengatakan, demi Allah, nikmat Allah kepada saya yang paling pol setelah hidayahnya Allah kepada agama Islam adalah kejujuran saya kepada Nabi di saat itu. Ini ungkapan dari Ka'ab bin Malik. Jadi demi Allah, Allah tidak memberi nikmat kepadaku setelah hidayah Allah yang paling hebat dan paling besar dibandingkan kejujuranku kepada Rasulullah di saat itu. Jadi waktu itu saya benar-benar bisa jujur kepada Nabi. Ya kan? Saya sampaikan semua alasan saya. Ya kan? Pokoknya apa adanya. Dan akhirnya saya diterima tobatnya. Nah itulah ya, nikmat yang paling pol setelah hidayah Allah. Nah itu. Makanya Allah memerintahkan kepada orang-orang iman agar menjadi orang-orang yang jujur. Ya. Termasuk ya kan, untuk umumnya ya kita semua umat Islam, orang iman, supaya menjadi orang-orang yang jujur. Ya. Karena orang yang jujur itu nanti arahnya ke surga. Ya kan? Kalau orang yang durhaka, orang berdusta itu arahnya ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Makana tidak ada li ahlil Madinah, bagi penduduk Madinah, waman, dan orang haulahum, di sekitar Madinah, sekitar mereka Madinah. Bayane atau bentuknya minal a'rabi, dari orang-orang Arab pinggiran, di pinggiran kota Madinah. Apa ayyatakhallafu, sengaja tertinggal mereka,
an Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yarghabu, dan tidak boleh senang mereka bi anfusihim, dengan diri mereka, an nafsihi, jauh dari diri Nabi atau diri Rasul. Jadi orang-orang Arab pinggiran yang bertempat tinggal di pinggiran, ya, di luar Madinah, juga termasuk orang-orang Madinah sendiri, itu tidak boleh sengaja tertinggal dari Rasulullah, sengaja tidak ikut perang dengan Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah berangkat perang, orang-orang iman semua harus ikut perang. Orang-orang Madinah, orang-orang sekitar Madinah semua harus ikut perang. Dan mereka tidak boleh menyayangi diri sendiri mengalahkan kepada Rasulnya. Tidak boleh menyayangi diri sendiri mengalahkan Rasulnya. Jadi cintanya kepada dirinya itu melebihi cintanya kepada Rasulnya. Itu tidak boleh, ya kan? Harus mengutamakan Rasul. Ya kan? Kalau Rasulnya berangkat, Rasulullah berangkat perang, orang iman harus perang, harus ikut. Enggak boleh di rumah enak-enakan. Rasulnya berjuang, ya kan? Umatnya enak-enakan di rumah, itu enggak boleh. Ya. Jadi ini merupakan, ya, ayat perintah perang kepada orang-orang iman, ya, secara keseluruhan. Semuanya, baik orang Madinah, penduduk Madinah, orang-orang desa di sekitar Madinah, itu semua harus ikut perang ketika Nabi berangkat perang. Dzalika, demikian itu, tidak boleh tertinggal dari perang. Dzalika, demikian itu, mereka tidak boleh tertinggal dari perang, enggak boleh sengaja tidak ikut. Bi annahum, karena sesungguhnya mereka, iku la yusibuhum, la yusibuhum, tidak menimpa hum pada mereka, apa zomaun haus. Zomaun haus, bahasa Jawanya ngelak. Wala, juga tidak, maksudnya wala yusibuhum, dan tidak menimpa kepada mereka, opo nasobun, payah atau lelah, capek. Wala, juga tidak, maksudnya wala yusibuhum, dan tidak menimpa hum pada mereka, opo makhmasatun, lapar. Fi sabilillah, di dalam sabilillah. Adanya orang-orang iman itu tidak boleh sengaja tertinggal dari perang. Adanya orang-orang iman itu tidak boleh sengaja tidak ikut perang. Karena
Ketika mereka tidak ikut perang, maka mereka tidak akan tertimpa haus. Mereka tidak akan tertimpa lelah. Mereka tidak akan tertimpa lapar dalam urusan sabilillah. Yang ada hanya enak. Jadi adanya mereka tidak boleh sengaja tertinggal dari medan perang, tidak boleh sengaja tidak ikut perang, ya, karena ya, dengan mereka tidak ikut perang, berarti mereka tidak mengalami haus di dalam sabilillah. Mereka tidak mengalami lelah di dalam sabilillah. Mereka juga tidak akan mengalami lapar di dalam sabilillah. Sedangkan orang perang itu berat, ya kan? Mereka pasti haus. Perjalanannya sudah melelahkan, nanti di medan perang sudah berat, ya kan, melawan ya musuh, ya, belum yang kehabisan bekal, ya kan, pasti lapar. Nah itulah, ya kan, yang harus dialami oleh orang-orang iman. Jadi orang iman itu harus berjuang, ya. Nah, maka di sini, ya kan, orang iman tidak boleh tidak ikut perang, tidak boleh sengaja tidak ikut perang. Harus ikut semua. Wala yata'una, dan tidaklah menginjak mereka mautian pada tempat injakan, yaghidhu, yang membuat marah. Apa injakan? Al-kuffaro, pada orang-orang kafir. Maksudnya, dan tidaklah mereka bertempat di suatu tempat yang dengan mereka bertempat di suatu tempat itu membuat orang kafir marah, ketakutan. Ya. Jadi tidaklah mereka menginjak di suatu injakan yang membuat marah orang kafir, maksudnya, ya, tidaklah mereka bertempat di suatu tempat yang membuat orang kafir takut. Ya. Jadi ya namanya orang perang, ya, strateginya harus bagus. Nah, waktu itu orang-orang iman menempati di posisi-posisi yang strategis, ya kan. Sehingga orang-orang kafir marah, ketakutan. Wala yanaluna, dan tidaklah memperoleh mereka. Wala yanaluna, dan tidaklah memperoleh mereka min aduwin, dari musuh, nailan pada perolehan, nailan pada perolehan, yaitu perolehan dari kemenangan, diantaranya mendapatkan tawanan perang, ya, kemudian mendapatkan rampasan perang, termasuk kemenangan itu sendiri, ya, menang perang. Illa, kecuali kutiba, ditulis, lahum, untuk mereka, bihi, dengan ma, semua itu, opo amalun, amal, solihun, yang solih, atau bahasa kita amal solih. Ya. Dan setiap orang-orang iman itu menempati di tempat-tempat medan perang yang membuat orang-orang kafir itu marah, ketakutan. Juga, ya kan, perolehan kemenangan yang mereka dapatkan dari perang, yaitu jarahan, rampasan perang, tawanan, kemenangan itu sendiri, ya, kecuali atau mereka ditulis amal solih, ya kan. Jadi semua itu ditulis sebagai amal solih bagi mereka orang iman. Jadi
setiap kali mereka bertempat di suatu tempat, ya, di medan perang, sehingga membuat orang-orang kafir ketakutan, ya kan? Kemudian perolehan kemenangan yang mereka dapatkan di dalamnya mendapat rampasan, mendapatkan tawanan, ya kan? Semua itu ditulis oleh Allah sebagai amal sholih, sebagai amal baik. Nah, itulah keuntungannya ketika orang-orang iman itu perang. Ketika orang-orang iman itu ikut keluar ke medan perang bersama-sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bedanya dengan mereka yang tidak ikut perang. Nah, orang-orang yang tidak ikut perang, ya kan? Orang-orang yang sengaja tidak ikut perang, mereka pasti hanya di rumah enak-enakan sehingga nggak kena haus, nggak mengalami kehausan, nggak mengalami kelelahan, nggak mengalami lapar. Nah, kalau sudah begitu, dari mana mereka mendapatkan pahala? Ya kan? Jadi mereka bisa mendapatkan pahala yang besar dari Allah, derajat yang tinggi dari Allah, karena mereka mengalami haus, lapar, lelah di medan perang. Nah, kalau mereka mau perang bersama-sama Rasulullah, ya kan, mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Setiap tempat yang mereka tempati di kawasan musuh di medan perang itu, ya kan, bahkan kemenangan yang mereka dapatkan itu ditulis sebagai amal sholih, sebagai kebaikan, ditulis simpanan pahala di sisi Allah. Padahal itu nikmat, ya kan. Jadi orang perang dapat menang, kemudian dapat rampasan, dapat tawanan, ya kan? Nah itu kan nikmat. Tapi oleh Allah tetap ditulis sebagai amal sholih, ya kan? Ditulis pahala di sisi Allah. Nah itulah, ya kan, bedanya orang yang perang dengan yang tidak perang. Dan yang ikut perang tentunya jelas, ya kan, mereka adalah orang-orang yang taat, ya kan, orang-orang yang taat. Sedangkan orang yang tidak ikut perang atau sengaja tidak ikut perang dengan tanpa alasan yang dibenarkan, nah berarti mereka orang-orang yang maksiat, ya kan. Nah, termasuk yang tidak ikut perang 3 orang tadi, ya, namun mereka semua punya alasan yang tepat sehingga tobatnya diterima oleh Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, iku la yudhi'u, tidak menyia-nyiakan siapa Allah. La yudhi'u, tidak menyia-nyiakan siapa Allah. Ajral muhsinin, pada pahalanya orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahalanya orang-orang yang berbuat baik. Artinya ya, semua orang yang beramal baik, ya kan, semua orang yang beramal soleh pasti mendapat pahala, pasti mendapat balasan surga di sisi Allah. Tidak mungkin akan hilang pahala itu, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala mereka. Nah, kalau zaman dulu, nah, seperti itulah, ya, amal solehnya. Jadi amal solehnya orang dulu itu ya berperang, menahan lapar di medan perang, kehabisan air, kehabisan makan, ya kan, kelelahan, deblek, ya kan. Bahkan di Tabuk itu yang 1000 kilo tadi itu, ya kan, mereka berat sekali sampai 1 kurma itu dibagi beberapa orang, hanya dimut saja, ya kan. Ada yang dibelah jadi 2, ya kan, untuk berdua 1 kurma. Jadi berat, ya kan. Nah, itu amal soleh orang dulu, ya. Kalau orang sekarang ya amal solehnya ya apa? Amal solehnya mendidik, ya kan, mendidik, kan, sebagai guru ya mendidik dengan baik, ya kan, sebagai mubaligh ya mendidik murid-muridnya dengan baik. Itulah amal soleh orang sekarang. Ya, sebagai para remaja, generasi muda, ya bagaimana agar bisa menjadi orang-orang yang beramal soleh,
ya kan, menjadi orang yang baik, orang yang berbakti kepada kedua orang tua, selalu semangat di dalam menuntut ilmu. Itulah amal soleh kita zaman sekarang, ya kan. Jadi adik-adik, ya kan, supaya semangat untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu ya harus sampai paham. Jangan hanya sekedar penuh, ya kan. Kita ngaji Al-Quran seperti ini, wes pokoknya kebek. Ya, tapi kita nggak ngedong, kita nggak paham apa maksud daripada ayat itu. Jangan, nggak boleh. Jadi ngaji itu ya sampai paham, ya sampai paham. Nah, bukti kalau sampai paham, bagaimana kita bisa praktek? Itu berarti sudah paham. Jadi kalau kita ngaji kok nggak bisa praktek, berarti belum paham, ya kan? Ngaji tentang apa namanya sholat sunnah taraweh, ya kan? Tapi kita masih belum mau melaksanakan sholat taraweh umpama ini, ya kan? Kita masih ya males-malesan, ya kan? Suka pergi ketika sholat taraweh atau suka rame ketika sholat taraweh, nggak bisa khusyuk, sholatnya nggak tumak ninah, apalagi sholat cepet-cepetan, waduh, ya kan? Nah ini ya nggak diterima oleh Allah, ya kan? Padahal sholat itu harus tumak ninah, wajib tumak ninah. Tumak ninah itu apa? Tenang, ya kan? Tenang, khusyuk, itu wajib tumak ninah itu. Nah kalau nggak tumak ninah, ya kan? Ya tidak bisa dihukumi sholat, ya kan? Sholatnya nggak sah. Nah itu sebagai generasi penerus harus betul-betul semangat, ya kan? Di dalam menuntut ilmu sampai paham. Itulah amal soleh kita, ya kan? Termasuk amal soleh kita sekarang ini bagi jamaah-jamaah yang punya harta lebih, ya monggo lah untuk infak, ya kan, untuk infak, untuk bikin apa, untuk bikin tempat-tempat ibadah sehingga ibadah kita bisa semakin tambah lancar, ya kan. Orang-orang yang perlu dibantu kita bantu sajaknya, ya kan. Kita lihat keseharian tetangga kita, ya sarungnya kok apa warnanya kok sudah pudar, ya kan. Sarungnya sudah pudar, mungkin catnya sudah habis, ya kan. Sudah pudar warnanya. Ini sarung ini mestinya birunya ini biru gelap atau biru dongker. Dulu waktu saya menjumpai pertama orang ini pakai sarung itu biru dongker. Sekarang kok jadi merah muda ya. Jadi pink, berarti kan sudah berubah warna padahal sarungnya sama, mereknya sama, ya kan. Gajah duduk apa gajah berdiri itu, ya kan. Ya, mereknya sama tapi kok sudah berubah. Wah, ini yang banyak duitnya harus tahu, ya kan. Itulah amal soleh kita. Harus tahu. Wah, ya udah langsung aja beri ke toko, ya kan. Pergi ke toko, ya kan. Toko tempat apa namanya mukena itu, ya kan, kita beli, Pak ini mumpung Ramadan ya, beli ini sarung gajah duduk ya, berapa ya kasih 10 lah, ya. Nah, kita bagikan ke saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah itulah amal soleh, ya kan, amal soleh. Mungkin yang uangnya melimpah, ya kan, uangnya melimpah, melihat masjid di kampungnya, di desanya, di kelompoknya kok udah nggak begitu layak, pendek, ya kan, masjidnya pendek, panas, ya udah direnovasi, ya kan, direnovasi. Mungkin di situ ukurannya ya nggak luas lah, mungkin ya 15 kali 15 atau 10 kali 10, ya kan. Udah kita renovasi Pak, ini nanti Ramadan jadi ya bisa untuk kita gunakan sholat 5 waktu, taraweh di sini nyaman ya, full AC ya nanti. Nah gitu, ya kan. Ini kira-kira habisnya berapa? Wah insya Allah sekitar 15 miliar, udah bisa. Nah itu bagi yang uangnya banyak, ya kan, monggo lah, ya kan. Nah, dan itulah pembelaan atau amal soleh di zaman sekarang. Nah itu sehingga banyak orang berdatangan ikut sholat. Nah ini juga untuk apa namanya sarana amar ma'ruf nahi mungkar, ya kan. Banyak orang sadar, ya kan, yang tadinya nggak mau sholat jadi mau sholat, walaupun awalnya ya pengen ngedem diri, ya kan, pengen golek adem-ademan, wah ke situ loh masjidnya enak itu full AC ya. Tapi lama-lama dia semangat jadi khusyuk ibadahnya. Itu sudah pahala bagi kita. Allah tidak menyia-nyiakan pahalanya orang yang berbuat baik, ya kan. Sekecil apapun amal ibadah kita pasti akan kita lihat hasilnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Wala yunfikuna, dan tidaklah menginfakkan mereka nafaqatan pada suatu nafaqah atau infak
shaghiratan yang kecil, wala juga tidak kabiratan yang besar. Wala yaqta'un, dan tidaklah memutus mereka, maksudnya melewati, memutus maksudnya melewati, wadian pada jurang, ini maksudnya perjalanan menuju medan perang, menuju wilayah musuh yang memerlukan harus melewati jurang-jurang. Illa kecuali kutiba, ditulis. Illa kecuali kutiba, ditulis. Apa kelakuan? Maksudnya kelakuan infak, kelakuan perjalanan ke medan perang. Lahum, untuk mereka. Semua itu ditulis oleh Allah, ya, sebagai amalan. Tujuannya ditulis liyajziyahum, agar membalas hum kepada mereka, liyajziyahum, agar membalas hum pada mereka, sapa Allahu Allah, ahsanama, pada lebih baiknya apa-apa, ahsanama, pada lebih baiknya apa-apa, kanu, telah ada mereka, iku ya'maluna, sama beramal mereka. Dan tidaklah mereka menafkahkan suatu nafkah, atau tidaklah mereka menginfakkan suatu infak. Tentu ini maksudnya ya untuk sabilillah, semuanya untuk sabilillah, ya. Jadi nafkah atau infak untuk sabilillah, untuk perang, ya. Jadi tidaklah mereka menginfakkan suatu infak, baik itu nilainya kecil maupun besar. Dan setiap kali mereka melewati jurang menuju medan perang, kecuali Allah menulis semua itu untuk mereka. Kecuali Allah menulis semua itu untuk mereka. Jadi amal perbuatan mereka itu oleh Allah ditulis semua. Jadi infak yang mereka serahkan untuk sabilillah, baik itu bernilai kecil maupun besar, ya kan? Kemudian perjalanan ke medan perang melewati jurang-jurang, itu semua ditulis kebaikan untuk mereka, ditulis amal solih bagi mereka. Tujuannya apa ditulis? Tujuannya agar Allah membalas kepada mereka dengan sebaik-baiknya amal perbuatan mereka, ya kan? Agar Allah membalas pada amal baik mereka. Ya. Artinya, ya, ketika perjalanan dalam acara sabilillah, ya, ketika perjalanan dalam acara sabilillah, kalau zaman dulu perang, ya kan? Ketika acara perjalanan dalam acara sabilillah itu semakin jauh, ya, maka akan semakin dekat kepada Allah. Nah, ini ya, kunci ini. Jadi saya tadi menjelaskan, ya kan, semua infak yang mereka serahkan, kemudian perjalanan melewati jurang-jurang menuju medan perang, itu semua ditulis oleh Allah, yang akan dibalas oleh Allah.
Artinya ya, semakin jauh perjalanan ya, orang iman di medan perang, ini akan semakin mendekatkan diri kepada Allah, menjadikan dekat dengan Allah. Ya. Berarti semakin berat. Nah, semakin berat ya amal kita, maka semakin besar pahalanya. Nah, gitu. Semakin berat amal kita, maka semakin besar pahalanya. Ya. Jadi, kalau zaman sekarang, ya kan, semakin banyak ya nilai amal baik kita akan semakin membesarkan derajat dan pahala kita di sisi Allah. Kita semakin dekat dengan Allah, semakin menjadikan dekat dengan Allah. Ya. Sholat lail umpama, ya kan. Sholat lail kita lakukan. Semakin banyak kita mengerjakan sholat lail, ya kan, maka semakin dekat kita dengan Allah. Artinya ya semakin besar pahala kita di sisi Allah. Ya. Sholat malam, nah ini mumpung pas Ramadan, ya kan. Sholat taraweh umpama. Sholat taraweh ada yang 4, ya kan, kemudian witir 3, ada yang 2 sampai 11, ada yang sampai 21, ya kan. Nah ini semakin banyak jumlah rakaatnya ya semakin besar nilai pahalanya, ya kan. Semakin besar nilai pahalanya. Belum lagi setelah taraweh kita tidur, istirahat, ntar malam jam 2:30 bangun lagi, sholat lagi. Nah, sholat lagi. Ditambahi lagi sholat sunnahnya, ya kan. Tambah, ya kan, 20 rakaat lagi. Ya ini lebih hebat lagi. Ya kan. Belum lagi setelah itu kita sahur. Sahur ini juga menambah nilai pahala. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada barokahnya. Setelah itu kita sholat subuh, sebelum sholat subuh 2 rakaat fajar kita kerjakan, itu sudah mendapat pahala lagi. Setelah sholat subuh kita baca Quran, ya kan, baca Quran dari jam 5 umpama sampai jam 6, ya nggak usah banyak-banyak, 1 juz saja, ya kan, 1 juz saja, ya kan. Ini sudah menambah pahala lagi, sudah membuat kita dekat dengan Allah lagi. Nah itulah intinya, ya kan. Jadi kalau zaman dulu memang perjalanan perang, ya semakin banyak atau semakin jauh perjalanannya, semakin dekat dengan Allah. Nah kalau sekarang ya semakin banyak amalannya, ya semakin dekat dengan Allah. Wa makana, dan tidak ada sapa al mu'minuna, orang-orang iman, iku liyanfiru, agar berangkat mereka, kafatan, secara keseluruhan. Orang-orang iman itu tidak boleh berangkat perang secara kesemuanya, secara keseluruhan. Ya. Jadi ayat ini merupakan nasikh daripada ayat di atasnya. Jadi ayat 120 ya, dan ayat 121 yang di dalam ayat atau 2 ayat itu menjelaskan bahwa orang iman itu harus berangkat semua. Nggak boleh nggak berangkat perang. Nah ini dimansuh. Ya. Jadi saya ulangi, ayat 120 dan ayat 121 di situ menjelaskan bahwa orang iman itu tidak boleh izin dari perang. Ketika Rasulullah berangkat perang, orang iman semua harus perang. Nah, semua harus perang. Nah, 2 ayat itu dimansuh. Ya, dimansuh ya. Nah, nasikhnya ayat 122 ini, yaitu yang berbunyi wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah, bahwa orang iman itu tidak boleh semua ikut perang, harus tetap ada yang jaga di rumah, ya kan, harus tetap ada yang jaga-jaga di rumah, piket di rumah. Falaula nafaro, maka hendaknya berangkat perang maksudnya, min kulli firqatin, dari tiap-tiap kelompok,
dari tiap-tiap ya golongan, minhum dari mereka orang-orang iman, sopoto ifatun, satu kelompok. Nah hendaknya, ya kan, hendaknya setiap satu golongan orang iman itu ada yang mewakili untuk berangkat satu kelompok. Ya kan? Jadi setiap satu golongan dari orang iman atau satu kelompok dari orang iman itu ada yang mewakili dari beberapa orang dari kelompok itu. Jadi umpama di situ ya, per kelompoknya ada 100 orang ya, maka ya ada satu peleton yang mewakili. Mungkin ya dari 50 atau 100 orang diwakili oleh 70 orang, yang 30 jaga-jaga di rumah. Nah, hendaknya begitu. Jadi jangan semuanya ikut perang. Jadi setiap kelompok ada perwakilan yang mewakili untuk ikut perang. Tujuannya apa? Tujuannya liyatafaqahu, agar memahami mereka kelompok yang ikut perang. Liyatafaqahu, agar memahami mereka kelompok yang ikut perang. Fiddini, di dalam agama, agar orang-orang yang ikut perang ini bertambah kefahaman agamanya. Karena nanti ketika ikut perang ada apa? Ada perintah, ada larangan, ya kan? Bahkan ada ayat-ayat yang diturunkan. Ya. Ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi ya, di saat perang, sehingga mereka akan menjadi faham agamanya, ya kan? Jadi adanya ya, kelompok ini mengikuti perang, dari tiap-tiap kelompok ada yang mewakili ikut perang. Tujuannya yang ikut-ikut perang itu biar menjadi tambah faham agamanya. Waliyunziru, dan agar menakut-nakuti mereka yang ikut perang. Qaumahum, pada kaum mereka yang tidak ikut perang. Idza roja'u, ketika kembali mereka yang ikut perang. Ilaihim, kepada mereka yang tidak ikut perang. Yaitu tentang apa? Tentang musuhnya, ya. Tentang musuhnya. Dan agar orang-orang yang ikut perang itu bisa menakut-nakuti kepada kaumnya yang tidak ikut perang ketika sudah pulang. Menakut-nakuti tentang keadaan musuh. Wah, kamu bersyukur gak ikut perang, ya kan? Bersyukur. Kami yang ikut perang, wah berat musuh itu. Kemarin melawan musuh yang besar-besar, ya kan? Kalian bersyukur, ya kan? Kalian harus berhati-hati, ya kan? Ya, ini musuh kita itu berat. Nah, sehingga mereka bisa menakut-nakuti kaumnya. Jadi orang-orang yang ikut perang, mereka bisa tambah faham agamanya dan bisa menasehatilah, kalau bahasa sekarang, bisa menasehati, menyadarkan kepada orang-orang yang tidak ikut perang, sehingga semua bisa menjadi faham, semua bisa menjadi baik. La'allahum, agar mereka yang tidak ikut perang iku yahdharuna, takut mereka. Agar orang-orang yang tidak ikut perang itu bisa takut kepada Allah. Dan menakut-nakuti kepada yang tidak ikut perang. Ya, itulah ya namanya, ya kan, saling mengingatkan, sehingga ya kan, yang ada semua menjadi orang-orang yang baik. Apalagi mereka yang memang sengaja tidak ikut perang, ya, mereka yang sengaja tidak ikut perang ini harus dinasehati, harus diingatkan, ya kan, segera bertobat, ya kan, dan bisa sadar dan takut kepada siksa Allah. Itulah para saudara jamaah sekalian, ya kan, perjalanan Islam di masa itu, perjalanan orang-orang iman di masa itu, yang semua itu harus mengikuti aturan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah sebagai syari',
sebagai pemilik syariat, pembuat syariat, sebagai Khalik, sang pencipta yang berhak dan wajib untuk disembah. Nah, Rasulullah sebagai pelaksana daripada wahyu yang beliau terima dari Allah. Nah, ini yaitu yang berwujud menjadi Al-Qur'an dan Al-Hadis, ya kan? Al-Qur'an dan Al-Hadis yang menjadi pedoman umat Islam. Yaitu. Nah, kalau sekarang ya kan, ya kita tingkatkan ya, amal soleh kita tingkatkan, ibadah kita tingkatkan, budi luhur kita sebagai orang-orang iman, orang-orang Islam yang betul-betul ya menetapi agama Allah, yaitu agama Islam. Semoga Allah paring manfaat dan barokah. Banyak kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى